पदयात्रा अभी बिहार में चल रही है। हम सबके लाडले नेता, भावी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी की एक पदयात्रा चल रही है। और वो पैदल क्यों चल रहे हैं? उन्होंने पैदल चलने का रास्ता हमको क्यों दिखाया? जिसके परिवार में तीन प्रधानमंत्री हैं, उस व्यक्ति को पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से भी यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 3500 किलोमीटर की पहले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, फिर मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। अभी बिहार में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। वो ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो लोग लोक प्रतिनिधि हैं उनके लिए जनता जनार्दन होती है, यानी कि लोग जो है वो भगवान की तरह हैं। और अगर हम उनके पास जाते हैं, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, वही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का काम है। और यही काम आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं। पूरे देश में दो तरह की राजनीति है। एक राजनीति है लोगों को हमेशा अपने से नीचे रखने की, उन पर कोई मेहरबानी करने की। और दूसरी राजनीति है सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का आंसू पोंछना। उसके चेहरे में कोई मुस्कान आई है क्या, कोई आशा जगी है क्या, ये देखकर कानून बना है। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तो सोनिया जी और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यही किया। रोजगार का हक दिया, सूचना का हक दिया, 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, वनाधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा दिया। और अभी पिछले 18 महीने में जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, माननीय रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ हैं, पूनम भाई हैं, लक्ष्मण जी हैं, विवेक जी हैं। आपको अच्छा बारीक चावल खाने को मिले, इसको हक के रूप में दिया। आपको बिजली मुफ्त में मिले, ये हक के रूप में दिया। गैस की सब्सिडी का पैसा जमा हो और आपको भरोसा में आपके खाते में किसानों के पैसे जमा हो सके। और अब जो सामाजिक न्याय का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इनका हक और इनका न्याय और इनको आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिले, ये काम राहुल जी की प्रेरणा से तेलंगाना की कांग्रेस कर रही है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेता, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, जीवन रेड्डी साहब बोले हमारे सामने अभी, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, पीछे हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो सब एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि लोगों की सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। हमारे जो भी काम है वो आपके बीच में आने का काम है, आपके लिए खड़े रहने का काम है, आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम है। और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। जब आप लोग हमारे साथ चलते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, मैं आपकी बहुत सारी भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन आप सबकी आंखों में जो प्यार है, उसके लिए फिर किसी भाषा की, किसी शब्द की जरूरत नहीं है। वो हमारे रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। और यही हमें कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। प्यार का रिश्ता, प्यार के आधार पर देश का निर्माण, प्यार के आधार पर राजनीति आपके बीच में करना, और आपको और हमको जो जोड़े वो प्यार का रिश्ता है। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आपके बीच में अपने विचार साझा करें। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। సభాధ్యక్షులు నా తమ్ముడు మేడిపల్లి సత్యం గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన నాయకుడు మా
మాకందరికి పెద్దన లాంటి వాడు జీవన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు నా మరో తమ్ముడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు వివేక్ వెంకట స్వామి గారు. వెంకట స్వామి గారిని గుర్తుపెట్టని తెలంగాణ వాది లేడు. ఆయన సుపుత్రుడు వివేక్ వెంకట స్వామి గారు. మరో మంత్రివర్యులు మరో తమ్ముడు అడ్లూరు లక్ష్మణ్ గారు. శాసనసభ్యులు రవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, గౌరవ విప్పు నా చిరకాల మిత్రుడు ఆది శ్రీనివాస్ గారు, శాసనసభ్యులు విజయ రమణారావు గారు, రాజ్ ఠాకూర్ గారు, ఈ కార్యక్రమ పర్యవేక్షకులు, అదేవిధంగా మరో పర్యవేక్షకుడు శంకర్ నాయక్ గారు, వంతు రామ్మోహన్ గారు, వేదికమైనటువంటి ప్రభుత్వ సలహాదారులు వేణుగోపాలరావు గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, అజ్మత్ గారు, సంతోష్ రుద్ర గారు, రాజేందర్ రావు గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్వై, సేవాదళ్, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు చెప్పదండితో పాటు కరీంనగర్ నలుమూల నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తా ఉన్నాం. ఎవరి కోసం ఈ జనహిత పాదయాత్ర? ఎవరి కోసం? మన కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం. అధికారంలో ఉంది కదా పాదయాత్ర ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? మీ మంచి చెడులు తెలుసుకోవడానికి, మీ కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకోవడానికి, మీకు అందుతున్న ప్రభుత్వ సంక్షేమం, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్న ఫలాలు ఏ రీతిన అందుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి. వస్తూ వస్తూ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. లోపలికి పోయి జిలేబీ తిన్నాం, ఛాయ్ తాగినాం. ఆ భాగ్యమ కళ్ళలో ఆనందం చూసినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ల కళ 10 ఏళ్లు ఒక్కటంటే ఒక్క బెడ్రూమ్ వచ్చిందా ఈ చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో? మరియల్ల మేము ప్రారంభించిన గ్రామంలో 240 ఇల్లు వచ్చాయట. అరుడైన పేద ప్రతివానికి ఇల్లు రావాలని 10 ఏళ్లుగా మీరు కలలు కంటున్న చక్కెర కార్డు, రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలని 40 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిన వచ్చినాయా లేవా? 10 ఏళ్ళు ఒక్క కార్డు వచ్చిందా మీకు? రైతు బంధు, రైతు భరోసా, రుణమాఫీ, 200 యూనిట్ల కరెంటు మాఫీ, మహిళలందరికీ ఉచిత విద్యుత్తు, అన్నిటికీ మించి కళలు కూడా అనుకున్నారా సన్న బియ్యం వస్తాయని? రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ రెడ్డి సన్న బియ్యం ఇస్తారని అనుకున్నారా? మరి ఇవన్నీతో అందుతున్నాయి కాబట్టి, మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి, మీ సంతోషంలో భాగం పంచుకోవాలి కాబట్టి నేను మీనాక్షి మేడం ఇక్కడికి వచ్చినాం. మీనాక్షి మేడం ఎవరో తెలుసా? గాంధేయవాది, మహాత్మా గాంధీ మునివరం లాంటిది. రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీకి అత్యంత ఇష్టరాలు, నీతి నిజాయితీ పరులు, మన పర్యవేక్షకురాలు. వారు కూడా మీ పంచుకొని ఇక్కడికి వచ్చినారు. మిత్రులారా, టీఆర్ఎస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడా ఎందుకు? దాని పని అయిపోయింది. టీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది. టీఆర్ఎస్ ఇక ఉండదు. ఇంతో కొంత అక్కడక్కడ పచ్చగడ్డి మోసినట్టు ఉన్నది ఎవరు? కులం పేరిట, మతం పేరిట, కొండగడ్డ హనుమంతుడు పేరిట ఓట్లు అడిగే బిచ్చగాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు. ఓట్లు అడిగే బిచ్చగాళ్ళ కాదా? దేవుడి పేరు మీద కొండగట్టు హనుమంతుడికి నేను భక్తుంది, మీరు కాదా? మనం ఎప్పుడైనా కొండగట్టు పేరు మీద ఓట్లు అడిగినామా? శ్రీరామచంద్రుడి పేరు ఓట్లు అడిగినావా? శివుని పేరు మీద ఓట్లు అడిగినామా? నేను గాని, మా ప్రభాకర్ గాని, లక్ష్మణ్ గాని రోజు పొద్దున పూజ చేసుకున్నా బయటకు కొట్టుకుంటుంది, చెమటకు పోయింది ఉన్నదా? కానీ ఎప్పుడు దేవుడి పేరు మీద ఓట్లు అడగలేదు. ఏమన్నట్లు అడుగుతాం? దమ్ము, ధైర్యం ఉంది, ఇస్తే మాట తప్పకుండా పని చేస్తాం, ఫలానా పని చేస్తామని ఓట్లు అడుగుతాం. అది దమ్ములోని నాయకుడి లక్షణం. అరే మీ ఏం లక్షణాలయ్యా?
ఎన్నికలు వస్తే దేవుళ్ళు గుర్తొస్తారు, ఎన్నికలు అయిపోతే హిందూ ముస్లిం గుద్దులాట గుర్తొస్తుంది, దయ్యాలు కయ్యాలు పెట్టి గుర్తొస్తుంది. పొద్దున్న లేస్తే కులము మతము లేనిదే బీజేపీ నాయకుడు బండి సంజయ్ గెలుస్తాడా? ఇడ కౌన్సిలర్ నుంచి ఎంపీ ఎట్లయిండు? దొంగ ఓట్లు వేసుకుని అయిండు. కరీంనగర్ లో కూడా ఇలా రాహుల్ గాంధీ ఓట్లు బయట పెట్టినారంటే కరీంనగర్ కూడా దొంగ ఓట్లతోనే గెలిచినట్టుగా నాకు అనుమానం ఉన్నది. ఈ 8 మంది గెలిచిన పార్లమెంట్ సభ్యులు దొంగోట్లతోనో గెలిచారనే అనుమానం నాకున్నది. అది ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ బయట పెట్టిన రుజువులు చూస్తుంటే ఒక్కొక్కడికి ఓటు జగిత్యాలు ఉన్నది, కరీంనగర్లు ఉన్నది, చొప్పదండిలు ఉన్నది, వేములవాడలు ఉన్నది. ఎట్లుంటదయ్యా? పొద్దున్న లేచాడు 4 నియోజకవర్గాల్లో ఓటేసిండు, అందుకే బండి సంజయ్ గెలిచిండు. లేకుండా బండి సంజయ్ గెలిచే మనిషి లేదు. తనకు తాను బీసీ నాయకుడని చెప్పుకుంటాడు. మిస్టర్ బండి సంజయ్ దేశ్ముఖ్, ఎక్కడ బీసీ అయ్యా నువ్వు? ఇలా ఒక్క మాటన మాట్లాడుతున్నావు బీసీల గురించి? రేవంత్ రెడ్డి మొనగాడు 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిండు. స్థానిక సంస్థల్లో చట్టం ఇచ్చినాం, విద్యా ఉపాధిలో చట్టం ఇచ్చినాం. ఒక రెడ్డి బిడ్డ ఉండి రేవంత్ రెడ్డి చట్టాలు తెస్తే మున్నూరు కాపు ముద్దు బిడ్డ అయిన బండి సంజయ్ ఏం చేస్తున్నావా? నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్ళి కిషన్ రెడ్డి కాళ్లకు మడుగులొచ్చుతావా? కిషన్ రెడ్డి మాటలిని, రామచంద్రరావు మాటలిని బీసీల గురించి మాట్లాడడానికి జంకుతున్నావు. నువ్వేం లీడర్ అయ్యా? నేను కూడా బండి సంజయ్ 2 సార్లు గెలిచిందంటే కొత్త పట్టు పడమ ఉందనుకున్నా. కానీ ఇలా 42% గురించి మాట్లాడకుండా ఇంట్లో దాక్కున్నాడు, ఢిల్లీలో దాక్కున్నాడంటే నీ నాయకత్వ లక్షణం ఏమిటి అని అడుగుతా ఉన్నా. బండి సంజయ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడి తీసేసిన రోజున ఈ మహేష్ గౌడ్ గలమెత్తిండు, ఎట్లా తీస్తారు మా బీసీ బిడ్డనని. కానీ నీకు ఇవాళ సోయి లేదు, బీసీల గురించి మాట్లాడే సోయి లేదు. మీ అన్న పొన్నం ప్రభాకర్, మహేష్ గౌడ్, ఆది శ్రీనివాస్, సురేఖమ్మ, మాతో పాటు రెడ్డి నాయకులైన జీవన్ రెడ్డి, ఎస్సీ నాయకులు లక్ష్మణ్, శ్రీహరి అందరము బీసీల గురించి కొట్లాడుతుంటే మీరు ముఖం చాటేసుకుని ఢిల్లీలో దాక్కుంటే ఎవరికి అన్యాయం అవుతుంది? బండి సంజయ్ గారు, భవిష్యత్ తరాలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. మీరు భవిష్యత్ తరాలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నీకు గాని, ఈటల రాజేందర్ గాని, మా అరవింద్ గాని, బీజేపీ ముద్దుబిడ్డ లక్ష్మణ్ గాని, మీకు చిత్తశుద్ధి, బీసీ రక్తం, మీ రక్తంలో బీసీ గుణం ఉంటే 42% గురించి తక్షణమే రేపే మాట్లాడాలి. మీరు బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయి మోడీ దగ్గర, రాష్ట్రపతి దగ్గర. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బిల్లులు చేసి కేంద్రానికి పంపింది. 2 బిల్లులు, ఒక ఆర్డినెన్స్ పెండింగ్ లో ఉంటే మీరు ముఖం చాటేసి తిరుగుతున్నారు. ఇది భావ్యమా అని అడుగుతా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గే, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ మాటకు కట్టుబడి ఉంటారు. ప్రాణం పోయినా మాట కింద జార్చరు. అందుకే తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ. ఎక్కడ మాట ఇచ్చింది? తెలంగాణ ఇస్తానని కరీంనగర్ గడ్డ మీద మాట ఇచ్చింది. ఏ సంవత్సరంలో? 2014లో కరీంనగర్ గడ్డ మీద మాటిస్తే, 2004లో మాటిస్తే 2014లో తెలంగాణ ఇచ్చింది. ఒక మాట ఇస్తే ఎంత కష్టమైనా నష్టమైనా ఓర్చి తెలంగాణ ఇచ్చిన ఘనత సోనియా గాంధీ. 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తానని వాళ్ళు ఇస్తున్న ఘనత సోనియా గాంధీ. మీరేం మాట అయ్యా? కాకినాడలో ఒక ఓటుకు 2 రాష్ట్రాలని 2 రాష్ట్రాలు నట్టేట ముంచిండ్రు. ఇలా బీసీ 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 అని ఓట్లేసుకొని బండి సంజయ్ సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు పెట్టుకొని తప్పెట్టుకుని తిరుగుతా ఉన్నాడు. ఇది పద్ధతి కాదు మిత్రమా. దమ్ము, నిబద్ధత, ఒక మాట నిలుపుదనం ఉంటే బయటకు రండి. అరే ఈ బండి కిషన్ రెడ్డిలు, రామచంద్రరావు ఏం చేస్తారా మిమ్మల్ని?
బీసీలంతా మేనుకున్నాం, రండి పోరాడండి మోడీతో, కిషన్ రెడ్డితో 42% రిజర్వేషన్ మేము బాసటగా ఉంటామని ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి మాటివ్వాల్సిందిగా నేను ఇవాళ బండి సంజయ్, అరవింద్, ఈటల రాజేందర్, లక్ష్మణ్ గారికి పిలిపిస్తున్నా. ఇకనైనా బీసీ తత్వం, మీకు బీసీల మీద ప్రేమని బయట పెట్టుకోవాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మా జీవన్ రెడ్డి గారు నిన్న పిఎస్సి మీటింగ్ లో మా జీవన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఏ రకంగా బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, అది ఎంతవరకు న్యాయమనే మాట. జీవన్ రెడ్డి దగ్గరికి వచ్చి, బండి సంజయ్ గారు జీవన్ రెడ్డి గారికి వచ్చి కూర్చొని అడగండి, అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మీరు ఒక రెడ్డి అయ్యండి మాకు మద్దతు పలుకుతున్నారు కదా, ఏ రకంగా సాధ్యమవుతుంది అడిగితే వారు మీకు వివరంగా వివరిస్తాడు. ఆ రకంగా ముందుకు పోదామనే మాట చెప్తా ఉన్నా. ఈ దమ్ము లేని రాజకీయాలు, ఈ సత్తా లేని రాజకీయాలకి ముందు నడవాయి. ప్రజలు తెలివి కలని వారండు. ఎవడు మాటిస్తాడో, ఎవడు మాటను నిలబెడతాడో తెలుసుకున్నారు. ఇవల్ల ముందు ఆటలు సాగాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా బీసీ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిందనే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ముందుకు పోతా ఉంది మా ప్రభుత్వం. ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, లా కళాశాల ఈ 19 నెలల్లో తెచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర రాష్ట్ర నాయకులు, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, లక్ష్మణ్, వివేక్ గారు, సీనియర్ నాయకులు. అభివృద్ధి అంటే ఏంటో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలుసు, పేద ప్రజల బతుకులేదో మాకు తెలుసు, సంక్షేమం ఏందో మాకు తెలుసు, ప్రజల ఇష్టాలేందో మాకు తెలుసు. తెలంగాణ కోరుకుంది ఎందుకు బిడ్డలారా? మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని కదా. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు? ఉన్న ఉద్యోగాలు బీకేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత, రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ఎంత ప్రభాకర్? 65,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. 3 మంత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారు మాటలతో చెప్తా